So let's move forward. Stars shine at night. Some stars shine at bright light. It's a honor to welcome over such a star, Dr. K.R. Muthuswamy, MS, MPhil, PhD, MBBA, B.Ed. Action speaks louder than words. Dr. Muthuswamy's action has stolen the hearts of people. He completed his graduation as well as post-graduation in Bharathiar University, Coimbatore. He took his Master of Physiology degree in Department of Endocrinology in Dr. A.L.M. Institute of Basic Medical Science, University of Madras in 1990. Later, in 2005, he had completed his Doctor of Physiology in the stream of Biomedical Science. He is a rank holder in both post-graduation and in Master of Physiology. We are looking forward for your speech, sir. Yeah, hello. Am I audible? Hello. Yes, sir, Hello. you're audible. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Okay. So I'm having presentation also probably with some other that I have connected my desktop also with this. So thank you for the opportunity and also thanks for the night's introduction. So I thank the organizers, especially my relative from my native place. So he called me some time back. He was asking about to talk about COVID and its prevention. I think Dr. Uma, she covered about all the that is diet part. So how that we have to take the diet, healthy diet, immunity. So all the parts she covered. So already they introduced me. Myself, Dr. Mutswamy, I am working with the KMCH for the past 31 years. That is from 1990 February. I am working here. I am taking care of entire laboratory as well as hospital quality. So now just maybe another 10 minutes we are going to listen about COVID. So now this need of the hour, it may be that is pandemic. Now it's panic that every person living in this globe. So coronavirus, we all know simple history. It started in Wuhan, China. First it was reported in December 2019. So they identified the virus structure in 2020. It is like other SARS virus, that is severe acute respiratory syndrome. So that means this virus first it will enter into the respiratory tract and it will enter into the trachea. It reaches the lungs, all the 5 lobes of alveolar level. So we know for air exchange, that is whatever the breath that we are taking. Shall we go with Tamil and English? That is fine. So when we breathe, first that air it enters into the lungs, there the air exchange is taking place. That is carbon dioxide, it is liberated from the alveolar and it is by expiration it is coming out. When we are having the inspiration that once air it is entered into the lungs, it takes the good air that is called O2, oxygen. இதை எடுத்துட்டு நம்ம பாடியில மெட்டபாலிசத்துக்கு it reaches every cell. So once this virus enters into the body, so it affects all the blood vessels. So the blood vessel உங்களுக்கு ஒரு டி டைமர்னு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு. இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த வைரஸ் வந்து சின்ன சின்ன கேப்லரி பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்றதுனால இந்த ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கிற ஆல்வியோலார் லெவல்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா ஏர் எக்ஸ்சேஞ்சை ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. பட் இதில் உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் இஃப் 100 people இஸ் அஃபெக்டட், 90 people ஏசிம்டமேட்டிக், 90 பேர்த்துக்கு ஒன்றும் இல்லை. 10 பேர்த்துக்கு வந்து ஒரு மைல்டு ஃபீவர், ஒரு மயால்ஜியான்னு சொல்ற பாடி பெயின், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அதுல வந்து 2-3 பேர்த்துக்கு தான் சிவியர் ஆகுது. தட் இஸ் இந்த ஆல்வியோலார் லெவல்ல போய் பிளட்டை டியூபை கிளாட் பண்ணி இந்த ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த வைரஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் ஹியூமன் டு ஹியூமன் த்ரூ வெட் பார்ட்டிகிள். If a person is infected with this COVID virus, when they are sneezing or coughing, the droplets it
spreads across this that is atmosphere within. நம்ம அதான் சொல்லுவோம், நீங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. காஃப் பண்ணாவோ ஸ்னீஸ் பண்ணாவோ அந்த 2 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து இந்த வைரஸ் பார்ட்டிகளோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கும். தென் இட் வில் கெட் செட்டில்ட் இன் த சர்ஃபேஸ். அதனாலதான் அந்த ஏரியாவிலுமே இந்த மற்ற வைரஸ் மாதிரி இல்லாம இந்த வைரஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர்லயும் சர்ஃபேஸ்லயும் ரொம்ப நேரம் சர்வைவல் ஆகுது. இது வந்து ஒரு ஜெல்லி வைரஸ். மேபி சில சர்ஃபேஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க 48 ஹவர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. சில இடத்துல வந்து அட்டை ஒரு மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ஹார்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து 4 days வரைக்கும் சர்வைவ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் இந்த ஸ்ப்ரெட் ரேட் வந்து அதிகமா இருக்கு. மற்ற வைரஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பட்டுதுன்னா ஒரு 2 hours 3 hours மேல அது சர்வைவ் ஆகாது. ஸோ அதனால இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். அதே டைம்ல வந்து நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல எங்காவது பட்டுது அப்படின்னா ப்ராப்பரா சானிடைஸ் பண்ணி கிளீன் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது யார் யாரையெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது? நம்ம இம்யூன் காம்ப்ரமைஸ்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. யாருக்கெல்லாம் உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி இல்லையோ அவங்களுக்கு, வயசானவங்களுக்கு, அதே மாதிரி கோமார்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஒருத்தருக்கு சக்கரை வியாதி இருக்கு, ரீனல் ஃபெயிலியர் இருக்கு, லிவர் ஃபெயிலியர் இருக்கு, அதே மாதிரி ப்ரெஷர் ப்ரொலாங்டா இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கின் ரிலேட்டட் இஷ்யூ, இம்யூனாலஜி ரிலேட்டட் இஷ்யூ இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த வைரஸ் ஈஸியா தொத்திக்கும். ஏன்னா நம்ம உடம்புல வந்து எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறது இல்லை. ஸோ அதனால இவங்க எல்லாம் தே ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். இதுதான் ஹிஸ்டரி. இட்ஸ் எ சார்ஸ் வைரஸ், ஜெல்லி வைரஸ்னு இதுக்கு பேரு. இது வந்து என்ன ஆகும்னா ஒருத்தருக்கு இருந்து அது வந்து நுரையீரலுக்கு போச்சுன்னா நுரையீரல் இருக்கிற சின்ன பிளட் வெசல்ல வந்து அடைக்க வச்சு காற்றை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றது குறைச்சாதான் சேச்சுரேஷன் குறைஞ்சு வச்சுப்பாங்க. 60-70க்கு கீழே வரப்ப சிம்டம்ஸ் தெரியும். இதுல என்னன்னா மற்ற வைரஸ் மாதிரி இல்லை. இதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு 70% சேச்சுரேஷன் குறைவா ஆக வரைக்கும் நார்மலா நடந்துட்டு இருப்பாங்க. இதே மற்ற வைரஸோ பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா 90 கீழே வந்தாவே சிம்டம்ஸ் இருக்கும், சஃபகேஷன் இருக்கும், பிரெத்லெஸ்னஸ் இருக்கும். இதுல வந்து 70 வரைக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஹாப்பி ஹைபாக்சியா அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்களுக்கு அந்த ஒரு சிவியர் ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் சிம்டமே இருக்காது. சடனா சிவியர் ஆகுறாங்க. இதுல வந்து அந்த சிவியர் ஆகுறவங்களுக்கு இறந்து போறதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கு. சரி, இந்த வைரஸ் வந்து ஹவு டு பிரிவென்ட், எப்படி நம்ம வராம பாத்துக்கிறது? we have to use personal protective equipment. கீழ இருந்து ஷூ மாதிரி இருக்கிற அந்த கவர்ல இருந்து நிறைய நீங்க டிவியில பார்த்துருப்பீங்க, கூகுள்ல எல்லா பக்கமே அவைலபிள். நம்ம தலை வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா எங்கேயுமே எக்ஸ்போஸ் இல்லாம இதை கம்ப்ளீட்டா போட்டுக்கிறது, கிளவுஸ் மற்றதெல்லாம். இது வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஈஸி இல்லை. ஒரு ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர் வந்து இந்த பிபிஇ போட்டுட்டு working in a ward for continuously more than 4 hours, it's very difficult. So they are not able to eat in between, they are not able to use the washroom in between, they cannot move out. So these are all, it is very very, it's what we can say, it's very difficult situation for them when they are using the personal protective equipment. இது வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவானுங்கிறது கிடையாது. ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் மட்டும், whoever is having the high possibility of going to contact with the positive patient, அவங்களுக்கு வந்து இது வேணும். மற்றவங்கள என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can use the face mask. உங்களுக்கு தெரியும் ஃபேஸ் மாஸ்க்ல நிறைய வகை இருக்கு. கிளாத் ஃபேஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்றாங்க. அது போக தட் இஸ் 3-play மாஸ்க்னு சொல்லுவோம். நாங்க வந்து 3 லேயர் இருக்கும் அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு. இந்த வைரஸ் வந்து நல்லா டைட்டா மாஸ்க் போட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து வைரஸ் உள்ள என்டர் ஆகுறத ப்ரிவென்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது வந்து தட் இஸ் கால்ட் N95 மாஸ்க். ஸோ திஸ் வில் ஹாவ் 6 layers. ஸோ இதுல வந்து நீங்க டைட்டா இந்த கவர் எல்லாம் கேப் விடாம நீங்க போட்டோம் அப்படின்னா இந்த வைரஸ் என்ட்ரி வந்து இட் வில் ப்ரிவென்ட். ஃபுட் பார்ட் ஆல்ரெடி அவங்க கவர் பண்ணிட்டாங்க. நெகட்டிவ் வந்து நம்ம ஃபேஸ் மாஸ்க் சொன்னோம், ப்ராப்பர் ஹேண்ட் வாஷ் அண்ட் சானிடைஸ். ஹேண்ட் வாஷ் அப்படிங்கிறது வந்து
நம்ம என்னமோ சொல்றோம், சும்மா தண்ணி போய் டேப்ல கை வாஷ் பண்ணி கழுவுறது கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹேவிங் 6 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ஃபாலோ பண்றது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு தெரியும், கையில லாட் ஆஃப் ரிங்கிள்ஸ் இருக்கு பிட்வீன் த ஃபிங்கர்ஸ். ஸோ அதுல வந்து வைரஸ் வந்து போய் ஒட்டிக்கிறதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் தி ஸ்டெப்ஸ் வென் வி ஹாவ் டு ஃபாலோ if we are having contact or if we are touching a surface? யூஸ்வலா நாங்க இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஐ எம் ஹெட்டிங் த இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆல்சோ. இதுல வந்து 5 மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் வாஷ்னு சொல்லுவோம் பேஷண்ட் பொறுத்த வரைக்கும். பிஃபோர் டச்சிங் த பேஷண்ட், ஆஃப்டர் டச்சிங், பிஃபோர் டச்சிங் த சரௌண்டிங், ஆஃப்டர் டச்சிங் த சரௌண்டிங் அண்ட் ஆஃப்டர் டூயிங் எனி ப்ரொசீஜர்னு சொல்றோம். பட் இங்க பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எங்காவது தொட்டைனாவோ, இந்த மூக்கு கை ஏரியா ஃபேஸ்ல எங்கேயுமே கை வைக்கக்கூடாது. அப்படி வைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ப்ராப்பரா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும். ஹேண்ட் வாஷ்ல எப்படி அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கையை வெட் பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் டு ஆட் த சோப் ஆயில். பாம் டு பாம் ரப் பண்ணணும். அப்புறம் லெஃப்ட் ஓவர் ரைட்டு, ரைட் ஓவர் லெஃப்ட்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து நெயில் பெட்ஸ் வந்து லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டையுமே கிளீன் பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் டு ரொட்டேட் தி தம். ஏன்னா இந்த இடுக்குல எல்லாம் நாங்க ஸ்டடியே இங்க பண்ணுவாங்க, இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் வீக்னு செலிப்ரேட் பண்றப்போ இந்த இடுக்குல எல்லாம் இருக்கிற டர்ட், இட் மே பி ஃபங்கஸ், வைரஸ், பாக்டீரியா, பாரசைட், வாட் எவர் இட் இஸ், இதை வாஷ் பண்ணணும்னா இந்த 6 ஸ்டெப்பையும் கிளீனா பண்ணீங்க அப்படின்னா 99% யூ கேன் கிளீன் யுவர் ஹேண்ட் ப்ராப்பர்லி. நம்ம வீட்லயே சொல்றோம், நான் வாஷ் பண்ணிட்ட சோப் போட்டு அப்படின்னு நீங்க இங்க போட்டு தேப்பீங்க. பட் இதுல ஒட்டிட்டு இருக்கிற வைரஸ், இதுல ஒட்டிட்டு இருக்கிற பாக்டீரியா இந்த இடுக்குல வந்து தட் வில் ஹார்ம் யூ. ஸோ ஆல்வேஸ் யூ ஹாவ் டு யூஸ் ப்ராப்பர் ஹேண்ட் வாஷ். அடுத்தது வந்து ஹேண்ட் சானிடைஸ். இதை ஹேண்ட் வாஷ் பண்றப்ப யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் அட்லீஸ்ட் 20 செகண்ட். அது இன்னும் ஸ்லைட்ஸ் வருது. சானிடைஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஆல்கஹால் பேஸ். 80% ஆல்கஹால் WHO ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லைசால் ஆட் பண்ணணும், ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, அது வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ப்ரொபோர்ஷன் இருக்குது. அதை வந்து ஒரு 15 செகண்ட்ஸ் கையில போட்டு நீங்க ரப் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே எல்லா ஏரியாவும் படுற மாதிரி ஆல் த பாக்டீரியா ஆர் வைரஸ் வாட் எவர் தட் இட் இஸ் தேர், இட் வில் கெட் டெஸ்ட்ராய்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங். அதை உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சொல்லியிருக்கேன். 2 மீட்டர். ஒருத்தர் தும்முனாவோ இருமுனாவோ அதுல இருக்கிற டிராப்லெட்ஸ் வந்து ஈஸியா 2 மீட்டர் பறக்கும். அது நம்ம மேல ஒட்டுச்சு அப்படின்னா that also will infect the person who is receiving the droplet. அதுவும் சொல்லியிருக்கேன், அந்த டிராப்லெட்ல இருக்கிற வைரஸ் வந்து it will stay in the object for minimum maybe hours together. பட் சில இதுல வந்து 4 days 5 days வரைக்கும் இருக்குது. அதனாலதான் இந்த கோவிட் வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது ஃபாஸ்டா இருக்கு. Food part already see covered nicely, so I'm not going to touch in that part. Next வந்து what are the symptoms? So by accidentally or whatever the way a person is got symptoms of COVID, they infected. First வந்து அவங்களுக்கு பாடி பெயின், ஃபீவர் இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வைரஸ் வந்து என்டர் ஆகி அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரிங்கிறது வந்து இந்த த்ரோட்டுக்கு மேல இருக்கிறது. லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரிங்கிறது உங்களுக்கு லங்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும். ட்ரக்கியால இருந்து போய் 2 பக்கம் பிரிஞ்சு 2 லங்ஸ் போகும். அந்த 2ல வந்து லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறதுல வந்து 3 லோப் இருக்கும், ரைட் சைட்ல இருக்கிறது 2 இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து கீழே ஆல்வியோலார் லெவல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் இந்த வைரஸ் வந்து அங்க இருக்கிற செல்ஸ் டேமேஜ் பண்ணி பிளட் வெசல், சின்ன பிளட் வெசல் என்டர் ஆகி பிளட் வெசல்ல ஏர் என்ட்ரி கம்ப்ளீட்டா ப்ரிவென்ட் பண்ணும். அதனாலதான் நம்ம என்னதான் மூச்சு இழுத்து விட்டீங்கனாலும் நுரையீரல் வரைக்கும் காத்து போகும். அங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றது இந்த பிளட் வெசல் அடைச்சதுனால காத்து எடுத்துட்டு நம்ம உடம்புக்கு கொண்டுட்டு போக முடியாது. அது போக என்னென்னலாம் மதர் காமன் சிம்டம்ஸ், இப்போ நம்ம சொன்னோம் டயர்ட்னஸ் இருக்குது, ஃபீவர் இருக்குது, ட்ரை காஃப் இருக்குது, பாடி பெயின், உடம்பு பூரா வலி இருக்கிறது, தொண்டை லேசா கரகரப்பு இருக்கிறது, டயேரியா. இப்போ ஒரு சில இருக்கலாம் சொல்றாங்க ரிப்பீட்டடா எனக்கு எந்த சிம்டம் இல்லை, டயேரியா இருந்தது, கோவிட் பண்ண பாசிட்டிவ். அதே மாதிரி கன்ஜெக்டிவைட்டிஸ், கண்ணுல வந்து ஒரு எரிச்சல், ஒரு மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெட்டேக், டேஸ்ட் இல்லை, ஸ்மெல் இல்லை, ஸ்கின்ல ரேஷஸ் வருது, டிஸ்கலர். ஸோ இது எல்லாமே லெஸ் காமன் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் தி கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன். இது வந்து மற்றதுலயும் இருக்கும். இப்போ வந்து டாக் ஆஃப் தி அவர் ஆர் மினிட்டுக்கு மாதிரி ஆகிப்போச்சு. இதெல்லாம் இருந்ததுனாவே நமக்கு இருக்குதுன்னு பயந்துக்க வேண்டியதில்லை. அடுத்தது வந்து ஐ திங்க் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் போய் பேச போறாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு உடம்புல இம்யூனிட்டி அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா தகுதி வேணும். ஈவன் அந்த வைரஸ் உள்ள என்டர் ஆச்சுனாலுமே நம்மளை என்ன பண்ணிட்டு போகுது, நமக்கு வந்து இம்மீடியட்டா ஒரு டாக்டர் பார்த்து, ஒரு ஹெல்த் கேர் சென்டர் பார்த்து
என்ன வேணுமோ அந்த மெடிக்கல் செக்அப் வந்து இமீடியட்டா பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் டு டேக் த ப்ராப்பர் மெடிகேஷன் ஆஸ் பர் தி அட்வைஸ் ஆஃப் அ டாக்டர். ஸோ அது பண்றப்போ நீங்க டிசீஸ் அட்வான்ஸ் ஆகுறது வந்து யூ கேன் ப்ரிவென்ட். இதை நம்ம முதல்ல சொல்றோம். டிஃபிகல்ட்டி இன் பிரீத்திங், ஷார்ட்னஸ், செஸ்ட் பெயின், லாஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் மூவ்மெண்ட். ஏன் லாஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் மூவ்மெண்ட் வருது அப்படின்னா, நம்ம உடம்புல ஆக்சிஜன் குறைய குறைய பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டி, பிரெயினுக்கு ஆக்சிஜன் இருந்தா தான் அந்த செல்ஸ்ல ஆக்டிவா இருக்கும். இப்போ இந்த வைரஸ் போய் லங்ஸ்ல ஆல்வியோலர் லெவல்ல அந்த வைரஸும் அங்க நின்னுக்குது, பிளட் வெசலையும் அடைச்சிக்குது, ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லைங்கிறப்ப நம்ம உடம்புல பிராணவாயு ஆக்சிஜன் லெவல் அது குறையிறப்ப தான் சேச்சுரேஷன் டவுன் ஆகுது. அப்போ வந்து டயர்ட்னஸ் வந்துடும், எந்திரிச்சு நடக்க முடியாது, ரொம்ப டயர்டா இருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த லாஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் மூவ்மெண்ட்ங்கிறது பிகாஸ் ஆஃப் த வைரஸ் தட் அஃபெக்ட் தி லங்ஸ். அதுக்கு அடுத்தது அங்க மட்டும் இல்ல, நிறைய இப்ப நாங்க எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல பாக்குறது பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரோக் வந்து வர்றாங்க, இங்க அடைச்ச மாதிரியே பிளட் வெசல் பிரெயின்லயும் போய் அடைச்சிக்குது. அதே மாதிரி சிலருக்கு வந்து லிவர் இஷ்யூ வர்றாங்க. அதே மாதிரி லிவர்ல இருக்கிற பிளட் வெசல்ல இருந்து ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் நம்ம சொல்லுவோம், லிவர்ல இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த பிலிருபின், ஜாண்டிஸ் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸோட வர்றவங்களாம் இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம மார்டாலிட்டி, இந்த வைரஸ்னால வர்ற மார்டாலிட்டியை எப்படி நம்ம குறைக்க முடியும் அப்படின்னா, ஏர்லியரா டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது. கொஞ்சம் சிம்டம் வர்றப்ப டெஸ்ட் பண்ணி, நம்ம வந்து தனியா இருந்துக்கிறோம் குவாரண்டைன் சொல்றோம். குவாரண்டைன் ஷுட் பி அட்வைஸ்ட் பை எ டாக்டர், நாட் பை அன் இண்டிவிஜுவல் ஹூ இஸ் இன்ஃபெக்டட். அவங்களே டிசைட் பண்ணிக்க வேண்டியதில்லை. அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கு, லேப்ல வந்து ஒரு பேசிக்கா ஒன்ஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆனாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் டெஸ்ட் இருக்கு. அது வர மற்ற இதில் சொல்றேன் நான். ஸோ இது வந்து ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன்ல நம்ம சொல்றோம். முதல்ல சொல்லிட்டோம், சோப் அல்லது சோப் ஆயில் வச்சு 20 செகண்டுக்கு ப்ராப்பரா கை வாஷ் பண்ணணும். ஆல்கஹால் வச்சு ஹேண்ட் ரப் பண்ணணும். அதே மாதிரி உங்க ஃபேஸ், எந்த ஃபேஸ் பார்ட்டியுமே அடிக்கடி கையை வச்சு நம்ம தொடர பழக்கம் இருக்கவே கூடாது. மற்ற சிக் பீப்புள் பக்கத்துலயே நீங்க போகக்கூடாது. ஒரு ரூம்ல இருந்தாங்கன்னா அடுத்த ரூம்ல தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி காஃப் வந்தாவோ, உங்களுக்கு தும்மல் வந்தாவோ, யூ ஹாவ் டு கவர் யுவர் நோஸ் அண்ட் மவுத் ப்ராப்பர்லி. ஈவன் அவசரத்துக்கு வந்து இப்படி நீங்க கை வச்சு கூட இருக்கலாம், அப்போ வந்து டிராப்லெட் வெளியில போகாது. அதே மாதிரி எந்த ஆப்ஜெக்ட் சர்ஃபேஸ் இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட் ப்ராப்பர்லி வித் ஆல் தி டெர்மினல் கிளீனிங். நாங்க எங்க டெர்மினாலஜிக்கு சொல்லுவோம். அதுக்கு என்னென்னலாம் கெமிக்கல் வேணுமோ அதை வச்சு பண்ணலாம். பட் வீடு அப்படிங்கிற பக்கத்துல ப்ராப்பர் சோப் ஆயில் வச்சு தொடச்சு கிளீன் பண்ணீங்கன்னாவே போதும். அதே மாதிரி 2 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன். அடுத்தது, அதாவது இப்போ மற்ற இடத்துக்கு போறப்போ கிளாத் வந்து ப்ராப்பரா ஃபேஸ் கவர் பண்ற மாதிரி மாஸ்க் போடுங்க. அது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இன்னொன்று வந்து இந்த பேண்டமிக் இப்போ லாக்டவுன் பீரியட்ல வீட்டு விட்டே வெளியில வராதிங்க. அதான் நீங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஜோக் மற்றதெல்லாம் மிமிக்லாம் வர்றது பார்த்துட்டே இருப்பீங்க. எல்லா கடையும் சாத்தி கிடக்குது, எதுக்கு தான் வண்டி எடுத்துட்டு இப்படி சுத்துறாங்களோன்னு. அப்படித்தான் நிறைய நடக்குது. என்னதான் வெளியில் நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வரலான்ட்டு போனாங்கன்னா அங்க யாராவது ஒருத்தருக்கு இருந்த இன்ஃபெக்ஷன் வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க. இப்ப ஒருத்தருக்கு கோவிட் சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் எடுக்கணும். எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, அது ஒரு படம் இருக்குது, அதுலயும் காட்டலாம். முதல்ல வந்து இந்த வைரஸ் என்ன ஆகும்னா, உள்ள என்டர் ஆச்சுன்னா இந்த சைனஸ் கேவிட்டியில மூக்குக்கு மேல 2 பக்கம் உள்ள இருக்கும், த்ரோட்ல இருக்கும். இந்த இடத்துல தான் போய் டெபாசிட் ஆகி க்ரோத் ஆகும். அதுக்கப்புறம் லங்ஸுக்கு போறதுக்கு இதெல்லாம் போகும். இந்த வைரஸ் டைரக்டா இருக்குதான்னு செக் பண்றதுக்கு ஆர்டிபிசிஆர்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு, ட்ரூநேட்னு டெஸ்ட் இருக்கு, ஜீன் எக்ஸ்பர்ட்னு டெஸ்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த வைரஸ் ஆன்டிஜன் இருக்குதான்னு அந்த கார்ட் டெஸ்ட்லாம் வந்திருக்கு. இதுல பிசிஆர் டெஸ்ட் வந்து சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் ஸ்பெசிபிசிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகம். அதுதான் நம்ம பண்ணணும். அது கிடைக்கலைங்கிற பட்சத்துல ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் வந்து மற்ற ஸ்டேட்ல பண்றாங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் ரேட், அதாவது வைரஸ் உடம்புல இருக்கிறவனுக்கே அந்த டெஸ்ட் இல்லைன்னு கொடுத்துறதுனால அதை பர்மிட் பண்ணல. அது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் யூஸ் பண்றது இல்லை. ஸோ ஆர்டிபிசிஆர், ட்ரூநேட், ஜீன் எக்ஸ்பர்ட் மூணுமே மோர் ஆர் லெஸ் சேம். But RT-PCR is more reliable parameter to detect the COVID. இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடி டெஸ்ட்னு சொல்றோம். இது எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னா, ஒருத்தர உடம்புல அந்த வைரஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா 14 நாள்ல இருந்து 28 நாளுக்குள்ள அவங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்துல இருந்து
ஆன்டிபாடி அந்த வைரஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இது வந்து ஒரு 28 நாளைக்கு அப்புறம் அதை ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் பண்றப்போ கோவிட் ஐஜிஜி அப்படிங்கிறது இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஆனா எதிர்ப்பு சக்தி வந்ததுனால அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த 28 நாளுக்குள்ள நம்ம பாடி டோட்டலா அந்த வைரஸ் என்ன டேமேஜ் பண்ணுச்சோ அதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆயிட்டாங்கன்னா ரெடி ஆயிடுவாங்க. இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல இது வந்து எகெயின் அந்த டிசீஸோட சிம்டம்ஸ் நம்ம பாடியில் இருக்கும். we have to take the proper treatment. மேபி ஆக்சிஜன் வச்சுக்கலாம் அல்லது அந்த நான் இன்வேசிவ் வென்டிலேட்டர் டியூப் வந்து மேசல்ல போடாமலே வச்சுக்குவாங்க. அப்புறம் டியூப் போட்டுட்டு இன்டிபேட் பண்ணி பண்றது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நாம 28 நாள் ஆகிப்போச்சு ஒன்றும் இல்லைன்னு வெளியே சுற்றக்கூடாது. ஏன்னா இந்த வைரஸ் அவங்க உடம்புல இருக்கிறது வந்து அந்த டிசீஸ் உள்ள என்னென்னலாம் அந்த வைரஸ்னால மாறுச்சோ அது அவங்களுக்கு இருக்கும். ஃபர்தர் ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு we have to take the treatment. டிவில எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, எடுத்தோன்னு போய் ஒரு ஹெச்ஆர்சிடி பண்ணிக்கலாம். அது ஹெச்ஆர்சிடி பண்ணோம் அப்படின்னா ஹை ரெசல்யூஷன் சிடி தொராக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா லங்ஸ்ல அந்த வைரஸ் எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கு எங்க இருக்கு அது வந்து நீங்க பயந்து வேண்டியதில்லை. கொராட் ஸ்கோர் 1 to 6ன்னு கொடுக்குறாங்க. கொராட் சிவியரிட்டி ஸ்கோர் வந்து சில இதில் அவுட் ஆஃப் 20ன்னு கொடுப்பாங்க, சில இதில் அவுட் ஆஃப் 25ன்னு கொடுப்பாங்க. இது வந்து 9 வரைக்கும் இருந்தா மைல்டு, 14 வரைக்கும் இருந்தா மாடரேட்டு, 14க்கு மேல இருந்தா சிவியர்லாம் இருக்கு. இது என்ன இண்டிகேஷன் அப்படின்னா நமக்கு எப்போ வைரஸ் நம்ம உடம்புல வந்து லங்ஸை பாதிக்க ஆரம்பிச்சதோ அப்போதான் அந்த சிடியில தெரியும். நம்ம போய் ஃபர்ஸ்ட் 2 நாள்லயே வைரஸ் பாசிட்டிவ் கொடுத்து நான் போய் சிடி பண்ணிட்டு எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்க விட முடியாது. தேர் ஆர் பாசிபிலிட்டிஸ் ஃபர்தர் வந்து லங்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதுதான் அந்த ஸ்வாப் எடுக்கிறது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நோஸ்ல இருந்து இந்த சைனஸ் கேவிட்டியில போய் வைரஸ் இருக்கும் அல்லது த்ரோட்ல இருக்கும். இந்த 2 சைனஸ் கேவிட்டிலுமே நீங்க வந்து ப்ராப்பரா ஸ்வாப் வச்சுட்டு we have to collect the sample. இப்போ ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சொல்றேன். உங்க ரிலேட்டிவ் உங்க சைட்லயே போயிட்டு த்ரோட் ஸ்வாப் கொடுத்துட்டு ரிப்போர்ட் நெகட்டிவ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ப்ராப்பர் சாம்பிளிங் இல்லாம இருக்கலாம். இதுல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த ஸ்வாப்ல வந்து வைரஸ் இருக்கிற மெட்டீரியல் உங்களுக்கு கிடைக்கணும். ரெண்டாவது இந்த வைரல் டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியான்னு ஒரு சொல்யூஷன்ல தான் நீங்க டிவில பார்த்துருப்பீங்க, ஏதோ ஸ்வாப் பாட்டு எடுக்கிறாங்க உள்ள போட்டு உடைப்பாங்க. அந்த வைரல் டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியா should have the potency. அப்போ when you are adding this viral particle in this viral transport media, it should be stored in 2 to 8 degrees centigrade for 12 hours maximum வைக்கலாம். இப்போ சில இடத்துல எல்லாம் எடுக்கிறவங்க எடுத்து 2 நாள் 3 நாள் வெளியில போட்டாங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. பேஷண்ட்டுக்கு பாசிட்டிவா இருக்கும், எடுத்து ஸ்டோரேஜ் சரியில்லைங்கிறப்ப அந்த எடுத்து வைரஸ் எல்லாமே இறந்து போயிருக்கும். இப்போ லேப்ல போய் டெஸ்ட் பண்றப்ப என்ன இருக்கும், வைரஸே அங்கே வராது, வைரஸ் எல்லாம் டோட்டலா டீகே ஆயிருக்கும். ஸோ அதனால ப்ராப்பரா சாம்பிள் அழகா அந்த 2 நாஸ்டிலும் போட்டு எடுக்கணும், த்ரோட்ல எடுக்கணும். டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியாவில் இன்சர்ட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கோல்டு செயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன வேணுமோ அதில் அதை வந்து அந்த லேபுக்கு அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லை நான் வைரஸ் எனக்கு ஸ்வாப் எடுத்தாங்க நெகட்டிவ் ஆனால் எனக்கு சிம்டம் இருக்குது அப்படின்னா இருக்கலாம், எடுத்தது சரியில்லாமல் இருக்கலாம், டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணது சரியில்லாமல் இருக்கலாம், ஸ்டோர் பண்ணது சரியில்லாமல் இருக்கலாம், வைரஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லைன்னு ரிப்போர்ட் காட்டிடும். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். we have to make all the note of this. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரிவென்ஷன்ல நம்ம சொன்னோம், பிபிஇ போடுறோம், ஹேண்ட் வாஷ் பண்றோம், இதெல்லாம் ஓகே. இப்போ நம்ம சொல்றோம் குளோபலா வேக்சின் கோவிட்டுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த வேக்சின் அப்படிங்கிறது வந்து 2 வகையான வேக்சின் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ரீகாம்பினன்ட் வேக்சின் கோவிஷீல்டுங்கிறதுக்கு, நான் ரியாக்டிவ் வைரஸ் வெக்டர். ஸோ இதை வந்து வைரஸ் இன்ஆக்டிவேட் பண்ணி நம்ம பாடியில் போட்டு அது வந்து ஆன்டிபாடி அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இது வந்து 2 டைப் ஆஃப் வேக்சின் இருக்கு. எந்த வேக்சின் வேணாலும் கிடைச்சதுன்னா போட்டுக்கலாம். எஃபிகசி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஆர் லெஸ் சேம். இப்போ நம்ம தமிழ் இந்தியன் பாலிசி படி 18 இயர்ஸ்க்கு மேலே யார் வேணாலும் வேக்சின் போட்டுக்கலாம். நமக்கே இங்கே ஃபோன் பண்ணுவாங்க, எனக்கு பிபி இருக்குது, ப்ரெஷர் மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன், டயபெட்டிக் இருக்கு, லிவர் ப்ராப்ளம் இருக்கு, யாரு வேணாலும் கோவிட் வேக்சின் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு போட்டுக்கலாம். தட் டு த கோமார்பிட் பீப்புள் தே ஹாவ் டு டேக் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா அவங்க தான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இம்யூன் காம்ப்ரமைஸ், உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருக்கு, இந்த வைரஸ் அவங்களை அட்டாக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஃபாஸ்டா பண்ணும். ஸோ இது எல்லாமே இப்போதைக்கு
நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் இருங்க, எதையும் தொட வேண்டாம். முதல்ல வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் மாஸ்க் போடுங்க, டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. இன்கேஸ் வந்ததுன்னா ப்ராப்பராக போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணுறப்போ நெகட்டிவ் ஆகி போச்சுன்னு ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாது. நம்ம சொன்ன மாதிரி கலெக்ஷனில் இஷ்யூ வரலாம். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டே போய் நான் ஹெச்ஆர்சிடி பண்ணிட்டேன் எனக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. சப்சிக்வெண்ட் டேட்டில் வந்து மேபி த virus may get infect your lungs or whatever it is. So that also we have to look into. Diet part already அவங்க சொல்லிட்டாங்க. So you have to take a consultation with the doctor and you have to take the medication. அதுக்கு அடுத்தது வந்து வேக்சின். 18 years மேலே இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் தவறாம you have to take the vaccine whatever it is. It may be Covishield or Covaxin. இந்த நம்ம வந்து இதோடது ஸ்புட்னிக் இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக வந்திருக்கு. ஸோ இது எது இருந்தாலுமே நம்ம வேக்சின் வந்து போட்டுக்கலாம். சோசியல் டிஸ்டன்சிங் தட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவசியம் இல்லாமல் இந்த வைரஸ் வேவ் இப்போ நம்ம சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வேவ் முடிஞ்சு செகண்ட் வேவ்ல இருக்கிறோம், தேர்ட் வேவ். இது வந்து ஒரு சைக்கிள். இப்போ லாக்டவுன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம், வைரஸ் குறையுது. இப்போ எல்லாரும் வெளியில் விட்டு மாஸ்க் போடாமல் வெளியில் சுற்றினா என்ன ஆகும்? ஸோ தே வில் கெட் எக்ஸ்போஸ். கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகி தேர்ட் வேவ் மேபி டிசம்பராக இருக்கலாம், ஜனவரியாக இருக்கலாம். நம்ம வேக்சின் எடுத்துக்கணும். வேக்சின் ப்ரிவென்ட் பண்ணுது, சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ப்ரிவென்ட் பண்ணுது, மாஸ்க் ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. ஸோ அதே மாதிரி ப்ராப்பர் ஹேண்ட் வாஷ், ஹேண்ட் சானிடைசிங் வந்து இது ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. இப்போதைக்கு திஸ் இஸ் த மெசேஜ். தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் டவுட்ஸ் இருக்குன்னா now you can ask. Thank you, sir, for volunteering your valuable time with us. Innovative speech. Now it's time for queries. Yeah, I think audio is not perfect. Hi, sir. Yeah. Good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, how can we protect our diabetics family members from more effectively in COVID situations? Vaccine. So that is the first chance. We have to get vaccine for everyone, and also followed by they have to keep the blood sugar in control. Keep control means you have to check the blood sugar once in a month. Fasting, it should be less than at least 130. Postprandial, that is after taking the food, it should be less than 180. And also one average blood glucose monitoring parameter that is called glycosylated hemoglobin. So the glycosylated hemoglobin should be less than 7%. So they can lead near normal life, and they have to take all the precautions. Mask continuously they have to wear, they have to take the vaccine, they have to wash their hands properly. இப்போ வெளியில் எங்காவது போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அவங்க டயபெட்டிக் பீப்புள் மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே குளிச்சுட்டு வர்றது வந்து இட் இஸ் ஐடியல். ஸோ டயபெட்டிக் பீப்புள், again I'm repeating, they have to control their blood sugar, they have to monitor the glycohemoglobin, it should be less than 7 all the time. They have to take the vaccine properly, and they have to maintain all the personal protective equipment or whatever the standard precautions we used to call. Thank you, sir, for your precious time. It's a more useful. Okay, thank you. Once again, thank you, sir, for answering our questions delightfully. Sometimes, more than a speech, a visualization makes us understand better. Here comes an amazing video for us. Sir? Yeah, yes. Yeah, sir, there are many queries in messages, sir. Shall I tell, Okay. sir? Is any side Yeah, you effect can. for taking vaccine? Yes, of now, that is, we can say 99% there is no side effect. Still, any foreign body, if it's entering into the body, it will have its minimum side effect. So that may be a fever for 12 hours,
it may be some body pain, but these are all, it is minimum. As of now, there is no scientific evidence about the side effects of these vaccines. Okay, sir. Second question. If a person is affected by COVID after taking first dose of vaccine, after how many days can we take the second dose, sir? Yeah, usually now the policy, it says, WHO also now it recommends 84 days. So once if they positive for COVID, even if they haven't taken first dose also, they can take after 90 days. But after first dose, if they positive, they can take probably after 80 days. That before 84 days, that they can take. Third question, sir. Whether people affected by thyroid can take the vaccine? 100%. That's what I'm. Anybody is having any other comorbid issues, they can take this vaccine. So, because this vaccine itself is not having any side effect, so there is no issue. Anybody can take this vaccine. There is no issue. More than 18 years. Fourth question, sir. Yeah. Why they are telling to take that CRP test before taking vaccine, sir? No, that's what. Any virus already, if entered into the body, if it inflamed the tissue, so indirectly we can say the patient is having COVID infection. So once if you do the CRP, indirectly it will reflect whether our body is having any inflammation that related to COVID or any other virus. So if a person is having any inflammatory reaction in the body, if you take the vaccine, that it won't produce the antibody against this COVID virus. So that's why it is advisable, if the CRP level is high, they can take some antibiotic or some whatever the medication for that particular issue. So after that, they can take the vaccine. Okay, sir. How long can we use N95 mask, sir? Usually WHO recommends that is 24 hours. Maximum that we can say in hospital settings, we are telling about 12 hours. What you can do, you can keep 6 different masks, 1, 2, 3 like that. You just label it. One mask can be used for 5 days. So when you are having the 6 masks continuously with you, the first mask will come to you after the 7th day. So then, if you are having 6 masks with you, 35 days continuously you can use if you are avoiding the Sunday. So in our hospital settings, for all the doctors, all the healthcare workers, we are issuing 6 masks, and every mask we can use it for 5 days. Okay, But sir. it's not Is there any continuously. It's not continuous. Oh, It's not continuously. The first mask, it should come on the 7th day. In that way, you have to maintain. You have to label and maintain it. Okay. Yeah. Next question. okay. Is there any precaution steps before and after vaccination for diabetics and heart-related issue patients, sir? Usually, that one day rest they have to, and there is no standard precaution for this, because it's a vaccine. Once if it's entered into the body, it will produce its immune response. So usually, one day for first 24 hours there is no severe exercise. Maybe they can avoid the bath because of the bath chillness. So secondary to that one, they will feel that it's a reaction to the COVID. So all these things, it's very simple thing. Severe exercise they can avoid, taking the bath for 24 hours, and also all these alcoholic beverages, they are not supposed to take it for at least 28 days till that immune response starts. எஸ் சார். ஆவி பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் டேக்கு எல்லாரும் அதே தான் சொல்கிறாங்க. ஆவி பிடிக்கிறது வந்து ஒன் டேக்கு 3 டைம்ஸ் எடுக்கலாம். மார்னிங் ஒன்று, ஆஃப்டர்நூன் ஒன்று, ஈவினிங் ஒன்று. இட்ஸ் பெட்டர் ஆர் பேட்? நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, இது ஏர் என்ட்ரிக்கு ஆவி பிடிக்கிறது பெட்டர். இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து 50 டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆகிறப்ப இன்ஆக்டிவேட் ஆகும். 60 டிகிரி 75 அந்த 75 போறப்ப டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும். இப்போ ஆவி வச்சு நீங்க இழுக்கிறப்போ அதுல இருக்கிற அந்த டெம்பரேச்சர்னால உங்களுக்கு அந்த ட்ரக்கியா வந்து என்லார்ஜ் ஆகிறப்போ உள்ள ரீச் ஆகி மேபி அந்த வைரஸ் இன்ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ஒன்று இருக்கு. அடுத்தது வந்து கன்ஜெஷன் சொல்லுவோம், மூக்குல அடைப்பு மத்தெல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த ஆவி போறப்போ அந்த ட்ரக்கியா உங்களுக்கு விரிஞ்சு கொடுத்து ஏர் என்ட்ரி உங்களுக்கு பெட்டர் பண்ணும்.
கேசேஜ் சயின்டிஃபிக்கா சொல்லணும் அப்படின்னா ஆவி பிடிக்கிறது வந்து மூச்சு என்ட்ராகிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுமோ தவிர இந்த வைரஸை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறது சயின்டிஃபிக்கா இல்லை. Okay, thank you, sir. In what time should take between first dose and second dose? All are same at time or depend on the person health conditions? இப்போ எல்லா ஹெல்த் கண்டிஷனுக்கும் ஒரே மாதிரி தான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் எடுத்ததுலேருந்து இப்போ கோவிஷீல்டு எடுக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா 84 days வரைக்கும் எடுக்கலாம். தட் இஸ் 12 weeks வரைக்கும். மினிமம் எப்படின்னா 4 weeks அப்புறம் எடுக்கணும். 4 weeksலேருந்து 12 weeks வரைக்கும். இதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எது தட் இஸ் கோவேக்சின் ஸ்புட்னிக் ரெண்டுமே என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா செகண்ட் டோஸ் எடுக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து 36 daysல எடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நாங்கள் சயின்டிஃபிக்காக சில லிட்ரேச்சர்ஸ் படித்த வரைக்கும் பார்க்குறப்போ இந்த 6 weeksக்கு அப்புறம் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஆன்டிபாடி ரெக்கவரி ரேட் பெட்டராக இருக்குது. பட் இதே வந்து 12 weeksக்கு அப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 12 weeksக்குள்ளே செகண்ட் டோஸ் எடுத்துருங்க. Okay, sir. COVID positive tested patients can take vaccine or not, sir? ஆஃப்டர் 90 days எப்போ டிடெக்ட் பண்ணாங்களோ அதுலேருந்து 90 daysக்கு அப்புறம். ஏன் அப்படின்னா அவங்க உடம்புல ஆல்ரெடி ஐஜிஜி ஆன்டிபாடி டெவலப் ஆயிடும். அது வந்து அந்த பர்டிகுலர் வைரஸ்க்கு நம்ம இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஐஜிஜி டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்போ 90 daysக்கு அப்புறம் வேற ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் வைரஸ் ஈவன் நம்ம உடம்புல வர மாதிரி இருந்ததுன்னா கூட இந்த வேக்சின் எடுக்கிறப்ப அதுக்கும் சேர்ந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Okay, sir. That's all patients. Okay. Thank you, sir, for volunteering your valuable time with an innovative speech. Okay, thank you so much. I'm signing out. Thank you.